একজন কাউন্সিলরের হাজবেন্ড সে নিজেকে গুন্ডা পরিচয় দিয়ে, সে নিজেকে মস্তান দাদা পরিচয় দিয়ে সে আমার বাড়ির কাজ ভেঙে দেবে, সে আমাকে থ্রেট করবে, সে আমাকে গালাগালি দেবে, আমার সহধর্মিণীকে গালাগালি দেবে। এটা কোথাকার রাজনীতি? এ কোথাকার ন্যায়? এ কি চলছে? এখানে বিজেপি তৃণমূল বলে কথা নেই, আমরা ভারতীয়, আমাদের প্রথমে দেশ আগে। ঘটনাটা যতটা হয়েছে উনি হয়তো রাজনীতিক ফায়দা তোলার জন্য হয়তো রাজনীতিকভাবে বলছেন। আমি ব্যক্তি প্রকাশ পালকে বলছি, আমি আবারও বলছি, আমি ব্যক্তি প্রকাশ পালকে বলছি, আমি বিক্রম দাস বলছি। আমি ভারতীয় নাগরিক, আমি ভারতবাসী, আমি ভারতবাসী হিসেবে গর্বিত, আমি ভারতের জন্য আমি গর্ববোধ করি। আমি ভারতীয় হিসেবে বলছি, আমি প্রকাশ পালকে বলছি, আমি ওনাকে বলছি। হ্যালো, কে প্রকাশদা বলছো? হ্যাঁ শোনাচ্ছি কথা? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, মোবাইলটা আমাদের ছিল না, মোবাইলটা বাড়িতে ছিল, আমি তো বাড়ি গেছিলাম। তুমি আমার প্রোফাইলে ঢুকে তুমি মন্তব্য কেন করছো? প্রথম কথা হচ্ছে তোমার প্রোফাইল আমি একটু ওভারলুক হয়েছে, আমি দেখলাম ওটা ওই জব্বার ইয়ে করছিল, সেই জন্য আমি নিউজ হিসাবে দেখলাম। দেখো ইয়েস নিয়ে তুমি কোথায় কি লেখো আমার ব্যক্তিগত প্রোফাইল, কিন্তু না আমি তোমায় কি বলছি, তোমার ব্যক্তিগত প্রোফাইলে আমার লেখার কোনো ইন্টেনশন নেই, ওটার মধ্যে আমার ইউটিউব ইন্টেনশনও নেই, আমার ইন্টারেস্টও নেই। আর ইন্টারেস্ট তোমার থাকা উচিত না। আমার নেই 100 বারই, 100 বার নেই তোমার। আমি আমার করো না আমার 100 বারই নেই। তোমার পরনেতা হয়ে গেছে নাকি বোকাটা আমার? আমি তো নেতাই, তোমার মতো কামতে নাকি? বেয়াদব কোথাকার? আমি কি করবো? আমার তুই আমাকে আমার বউ দেখা দেখেছি তুই থাক, তোর বাড়ি তুই থাক দিস বেয়াদব কোথাকার। আমার বউ কেন দেখেছিস তুই? আমার বউ কেন দেখেছিস? আমার বউ কেন দেখবি তুই? অন্ধ ছাড়া বেয়াদব কোথাকার, ননসেন্স। বলে তো হয়ে গেছে পাড়ার মতো, বলে তো হয়ে গেছে। নেতাই আমি কানা লাগানো। হ্যাঁ চামচাগিরি করো, বেয়াদব কোথাকার। চুপার বেয়াদব কোথাকার। আমার বলে গেল লিখছিস তুই? আমার বলে গেল লিখছিস? আমার সব বিকাল বেজর মা বলে গেল লিখছিস। नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं राज साहनी। इस वक्त बड़ी खबर लेकर आए हैं। इस्लामपुर पौरसभा के 14 नंबर वार्ड की घटना है। इस्लामपुर पौरसभा के 14 नंबर वार्ड के बासिंदा तथा बीजेपी नेता प्रकाश पाल सीधे तौर पे अभियोग लगा रहे हैं कि उन्हें कल रात को जो है फ़ोन करके धमकी दी गई है, उनके साथ गाली गलौज किया गया है तथा उनके घर पे जो है हमला किया गया है, उनके घर के खिड़की के दरवाजे को जो है तोड़ा गया है। ऐसा ही अभियोग 14 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर हैं, उनके प्रतिनिधि तथा इस्लामपुर टाउन युवा तृणमूल कांग्रेस के जो सभापति हैं विक्रम दास के ऊपर लगाया जा रहा है। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। इस विषय को लेकर हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी विक्रम दास महाशय से। उन्होंने सीधे तौर पे कहा बासभवन पे उनके घर के ऊपर किसने हमला किया, किसने हमला करवाया, इसका क्या कोई सबूत है? इस हमला से वो नहीं जुड़े हुए हैं तथा पुलिस प्रशासन को जो भी स्टेप लेना चाहिए इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तथा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस घटना की सूत्रपात एक फेसबुक कमेंट को लेकर होती है। कल तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक रैली निकाला गया था सेना को सम्मान देने के लिए तथा वहां पर विक्रम दास अपने फेसबुक लाइव से उसका लाइव करते हैं, जहां पर बीजेपी नेता प्रकाश पाल कमेंट करते हैं तथा वहीं से इस घटना की सूत्रपात होती है। कल रात को विक्रम दास जो है प्रकाश पाल को फ़ोन करके उनको धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं तथा प्रकाश पाल का कहना है जो इसी का इफेक्ट है कि रात को जो है उनके घर के ऊपर विक्रम दास के गुंडों ने हमला किया है तथा इस हमले के बारे में विक्रम दास सीधे तौर पे नकार रहे हैं तथा फ़ोन करने की जो घटना है उसको वह स्वीकार रहे हैं, लेकिन हमला करने की घटना को नकार रहे हैं। इस घटना को केंद्रित करते हुए एकाधिक बीजेपी नेता 14 नंबर वार्ड के जो बासिंदा है प्रकाश पाल महाशय उनके बासभवन को पहुंचे थे तथा आज इस्लामपुर थाना में उपस्थित हुए थे। इस्लामपुर थाना में
एकाधिक बीजेपी नेता की उपस्थिति में प्रकाश पाल महाशय ने आज लिखित अभियोग दायर किया है। उल्टी ओर विक्रम दास महाशय का भी कहना है कि सेना के विरुद्ध जो है गलत कमेंट करने के कारण विक्रम दास महाशय भी जो है कानूनी जो कार्रवाई बनती है वह करने की कोशिश करेंगे। इस घटना को केंद्रित करते हुए क्या कहना है बीजेपी नेता प्रकाश पाल तथा उनके परिवार का, साथ ही साथ क्या कहना है तृणमूल कांग्रेस के जो युवा नेता है विक्रम दास महाशय का, चलिए आप लोगों के सामने एक एक करके विस्तारित रूप से रखने की कोशिश करते हैं। गतकाल एक फेसबुकेर पोस्ट के केंद्र करे आमार एक साधारण कमेंट, तो फेसबुकेर पोस्ट के केंद्र करे आमी एक साधारण कमेंट करेছিলাম কত রঙ্গ দেখি দুনিয়ায়। এই কত রঙ্গ দেখি দুনিয়ায় এই কমেন্টটা করাতে আমাদের যে 14 নম্বর ওয়ার্ডের, আমি 14 নম্বরের বাসিন্দা, আমি প্রকাশ পাল, তো আমাদের ওয়ার্ডের কাউন্সিলর যে আছে সঙ্গীতা দাস, তার যে হাজবেন্ড সে ফোনে প্রথমত আমার মিসেসকে আমাকে ফোন করেছিল। আমার ফোনটা বাড়িতে ছিল, একটা ফোন আমার কাছে ছিল, আমি একটু বাইরে ছিলাম, তো আমার ফোন অনেকবার সে ফোন করেছে। সে আমাকে না পেয়ে তখন সে আমার মিসেসকে ফোন করে। আমার মিসেস ইসলামপুর মিলনপল্লী জিএসএফপির স্কুল টিচার, অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, তো সে তাকে ফোন করে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে এবং তাকে থ্রেট করে। তো থ্রেট করাতে সে স্বাভাবিকভাবে ভয় পেয়ে যায় এবং সে আমাকে তার ফোন থেকে আমাকে ফোন করে যে তুমি কোথায় আছো। তাই বলে আমি বাইরে আছি, বলে তুমি একটু বাড়িতে এসো, এরকম বিক্রমের কোনো পোস্টে তুমি এমন কি কমেন্ট করেছো যে তোমাকে এইভাবে করে গালাগালি করছে, আমাকে থ্রেট করছে এবং অসম্মান সূচক অনেক কথাবার্তা বলছে। আমি তার তড়িঘড়ি বাড়িতে আসি, তো আসার পরে আমি আমার ওই মোবাইল থেকে আমি বিক্রমকে ফোন করি। বিক্রমকে ফোন করার পর সে আমাকে ফোনে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে এবং যে ভাষা মুখে আনা যায় না, একজন স্কুল টিচার হয়ে যে ভাষা সে ইউজ করেছে, তো তার আমি রেকর্ডিং আমি রেখেছি, আমি জনসমক্ষে সেটা আমি দেবো আমি সময় সাপেক্ষে। তো একজন স্কুল টিচার হিসেবে যে ভাষা সে ইউজ করেছে, আমার কাছে অবাক লাগছে ভাবতে যে স্কুল টিচার যে ভাষা ব্যবহার করছে, তো তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ, এইসব ছেলেপেলেদের ভবিষ্যৎ কোথায় যাবে? স্কুল টিচার যার ব্যবহার এই ধরনের ঔদ্ধত্য, যার ভাষা এই ধরনের, তো তার নিরিখে তার দেখভালে ছাত্রছাত্রীরা কি তৈরি হবে? এটা আমার কাছে একটা বিশাল বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তো তারপরে যাই হোক, এই হয়ে যাওয়ার পর আমাকে সে থ্রেট করে এবং রাতের অন্ধকারে সে আমার হল ঘরের জানলার সমস্ত কাঠ সে ভেঙে দিয়ে যায়। তো এই বিষয়ে আমি যথেষ্ট হতবাক এবং যথেষ্ট আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়েছি, আমি যথেষ্ট চিন্তিত। ঠিক আছে, আমি সেই জন্য শহর প্রশাসন তথা পুলিশ প্রশাসনের আমি শরণাপন্ন হয়েছি। আমি পুলিশ প্রশাসনকে সমস্ত বিষয়টা জানিয়েছি। আমার বক্তব্য, আমি যদি কোনো বিতর্কিত মন্তব্য করে থাকি তাহলে তার জন্য প্রশাসন আছে, তার জন্য সাইবার ক্রাইম ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, সমস্ত রয়েছে, তারা এই বিষয়ে তারা কোনো ব্যবস্থা নেবে। আমি যদি কোনো রকম করে থাকি, সেইখানে একজন কাউন্সিলরের হাজবেন্ড সে নিজেকে গুন্ডা পরিচয় দিয়ে, সে নিজেকে মস্তান দাদা পরিচয় দিয়ে সে আমার বাড়ির কাজ ভেঙে দেবে, সে আমাকে থ্রেট করবে, সে আমাকে গালাগালি দেবে, আমার সহধর্মিণীকে গালাগালি দেবে। এটা কোথাকার রাজনীতি, এ কোথাকার ন্যায়, এ কি চলছে রাজ্যে? আমি এই বিষয়ে খুব হতবাক। এই জন্য আমি প্রচন্ডভাবে দুঃখিত এবং মর্মাহত। বলছি, রাত কটার ঘটনা যখন ওরা কাজ ভেঙেছে? কাদের বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ? আমি সরাসরি বলছি, এই অভিযোগ আমি করছি আমাদের ওয়ার্ড কাউন্সিলর যিনি রয়েছেন সঙ্গীতা দাস, তার হাজবেন্ড আমাকে সন্ধ্যাবেলা মোবাইলে থ্রেট দিয়েছে রাতে, এবং আমি পরিষ্কারভাবে বলছি এই কাজ তারই। কেন 12টা সাড়ে 12টা পর্যন্ত আমরা টিভির খবর দেখেছি আমাদের হল ঘরে বসে বসে, তারপরে আমরা শুতে গেছি। সুতরাং এই ঘটনা মাঝরাতে তারা ঘটিয়েছে। কি নাম তার যারা ঘটিয়েছে? তার নাম বিক্রম দাস। থানাকে জানিয়েছেন? আমি থানায় জানিয়েছি, থানার আমি আইসি হীরকবাবুকে জানিয়েছি। তো সম্ভবত থানা থেকে লোক এক্ষুনি আসবেন, তারা সরজমিনে তদন্ত করবেন। লিখিত অভিযোগ করবেন থানায়? নিশ্চয়ই করব, 100 বার করব। আপনার নাম কি? আমার নাম প্রকাশ পাল। আমি ভারতীয় জনতা পার্টি ইসলামপুর নগর মন্ডলের সহসভাপতির পদে কাজ করছি। দাদা, বলছিলাম যে রাতে আর কি মানে এক বিজেপি নেতা, যেটা বিজেপির টাউন সহ সভাপতি প্রকাশ পালের বাড়িতে আর কি হামলার অভিযোগ, তার বাড়িতে কাজ ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ হচ্ছে আপনার বিরুদ্ধে, কি বলবেন? আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কেন? কিসের ভিত্তিতে? কোন এক ফেসবুকে পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে তার বাড়িতে হামলার অভিযোগ। প্রথমেই বলবো যে কে মানে কার বাড়িতে কে অভিযোগ করেছে, কে ভেঙেছে অভিযোগ করেছে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যে করেছে তাকে হয়তো বহরমপুর পাঠানোর দরকার আছে। সেবার কার বাড়িতে কে পাটকেল মারবে, ইট মারবে, তার দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসাবে। তার কোনো পার্টিকুলার অভিযোগ থাকলে তিনি পুলিশকে বলবেন। কাউন্সিলর আছেন পাড়া, আমার ওয়াইফ কাউন্সিলর আছে, কাউন্সিলরকে বলবেন,
সেই ভিত্তিতে পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করবে, যে দোষী আছে সে সাজা পাবে। তো ঘটনাটা কি হয়েছে বা আপনাকে তারা কি বলেছে সেটা তো আমার সঠিক জানা নেই। বিষয়টা হলো যে বিজেপি নেতার যে অভিযোগ যে আপনি একটা ফেসবুক পোস্ট করেছিলেন, সেই ফেসবুক পোস্টে আর কি উনি একটা কমেন্ট করেছিলেন, সেই কমেন্টের পরে আপনি তার বউকে এবং তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, হুমকি, এরপরে রাতে তার বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার বাড়ির কাজ ভেঙে দেওয়া, এই সমস্ত অভিযোগ তুলছেন আপনার বিরুদ্ধে, যেহেতু আপনি তৃণমূলের টাউন সভাপতি। কি বলবেন? দেখুন, এখানে বিজেপি তৃণমূল বলে কথা নেই, আমরা ভারতীয়, আমাদের প্রথমে দেশ আগে। ঘটনাটা যতটা হয়েছে উনি হয়তো রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য হয়তো রাজনৈতিকভাবে বলছেন। আমি ব্যক্তি প্রকাশ পালকে বলছি, আমি আবারও বলছি, আমি ব্যক্তি প্রকাশ পালকে বলছি, আমি বিক্রম দাস বলছি, আমি ভারতীয় নাগরিক, আমি ভারতবাসী, আমি ভারতবাসী হিসেবে গর্বিত, আমি ভারতের জন্য আমি গর্ববোধ করি, আমি ভারতীয় হিসেবে বলছি, আমি প্রকাশ পালকে বলছি, আমি ওনাকে বলছি যে গতকাল আমরা আমাদের ইসলামপুর শহরে আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান সাহেব, আমাদের ডিউটির প্রধান সাহেব এবং তার সঙ্গে আমাদের 17টা ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং সব সাধারণ মানুষ মিলে আমরা দেশের সৈন্যদের এত বড় সাফল্যে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আমাদের দেশের পতাকা, যে দেশের জন্য আমরা গর্বিত, গর্ববোধ করি, সে আমি একটা ফেসবুক লাইভ করি। সত্যি আমরা গর্বিত, আমি ভারতবাসী। সেই ফেসবুক লাইভে গিয়ে ব্যক্তি প্রকাশ পাল, সব জায়গায় রাজনীতি করলে হবে না, ব্যক্তি প্রকাশ পাল যিনি 14 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, আমিও এই ওয়ার্ডের বাসিন্দা, তিনি ব্যক্তি প্রকাশ পাল আমার ফেসবুক লাইভে গিয়ে একটা শব্দ দেখে যে কত রঙ্গ দেখি দুনিয়া, এরকম একটা শব্দ আমি দেখে বলছি। তো আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি আঘাত পেয়েছি এবং যেহেতু আমার দেশ নিয়ে, দেশের সেনাদি নিয়ে আমরা গর্ববোধ করছি, যেখানে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, দেশের আমাদের সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী সবাই একযোগে সবকিছু রাজনীতি ভুলে দেশের জন্য তারা লড়ে যাচ্ছেন, সেখানে থেকে আমাদের ভারতবর্ষে থেকে, আমার ইসলামপুর শহরে থেকে, আমার ওয়ার্ডে থেকে একজন মানুষ যার দেশের সৈনিকদের আমরা সম্মান দিচ্ছি, তাকে তিনি অসম্মান করছেন আর আমাদের অনুষ্ঠানটাকে রঙ্গ বলছেন, ব্যঙ্গাত্মক শব্দ করছেন। তার বিকৃত মানসিকতা আছে, তার মস্তিষ্ক, তাকে ইমিডিয়েটলি তাকে পাগলাগারদে পাঠানো উচিত আমার মনে হয়। তারপর সেই পরিপ্রেক্ষিতে কিছুক্ষণ পরে তিনি পোস্টটি ডিলিট করে দেয়, আমি স্ক্রিনশট রেখেছি, তো ডিলিট করে দেয়। তবে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি সাইবার ক্রাইমে যেতে চাই, তাও যখন দেখলাম ডিলিট হয়ে যায়, এমনি দেশে উত্তাল, আমি ব্যাপারটাকে চেপে যাই। এবার ইন দ্য মেন টাইম সকালবেলা আমাকে সাংবাদিক বন্ধুরা ফোন করছেন বা জানতে পারছি যে উনি নাকি বলছেন যে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা এসে তার বাড়ি আক্রমণ করেছে। এবার দেখুন, কে বা কারা, তার কাছে যদি পার্টিকুলার অভিযোগ থাকে, আপনার নামেই অভিযোগ, হ্যাঁ আমার নামে যদি পার্টিকুলার অভিযোগ থাকে থানায় অভিযোগ করুন, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করবেন। তার ওরকম করে কি পার্টিকুলার অভিযোগ করে যেন দেখেছেন আমাকে? হ্যাঁ, একটা কাকতালীয় ঘটনা, দেশের জন্য উনি বলেছেন, দেশের বিরুদ্ধে বলেছেন। তো দেশের বিরুদ্ধে বলেছেন উনি, প্রথম কথা, ওনার প্রথম ভুল, দেশ আগে দেশের পতাকা উঠবে, তারপর আমাদের দলীয় পতাকা উঠবে। যেখানে দেশ আগে সেখানে রাজনীতি টেনে আনছেন কেন? রাজনীতি করার অনেক কিছু রয়েছে, দেশ নিয়ে রাজনীতি চলবে না। উনি এত বড় একটা বাজে কথা লেখার সাহস ওনাকে কে দিয়েছে? উনি যদি বলে থাকেন উনি বিজেপি করেন, ইমিডিয়েটলি বিজেপিকে প্রেস রিলিজ করে তাকে সাসপেন্ড করে দেওয়া উচিত আমার মনে হয়। আমি তাদের বেশি ইন্টারফেয়ার করবো না। আর দেশের বিরুদ্ধে বলছে, আমার দেশে খাবে, আমার দেশে থাকবে, আমার দেশে থাকে, মাথার মধ্যে পতাকা বেঁধে ঘুরবে, আর দেশের বিরুদ্ধে বলবে, এসব চলতে পারে না। আপনাদের মারফত পুলিশ প্রশাসনকে বলবো, অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, কে কার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করবে সেটা বড় কথা না, কমপ্লেন করলেই হবে নাকি? 140 কোটির দেশ আমার, প্রতিটা দেশ প্রতিটা ভারতবাসী আমরা দেশকে ভালোবাসি। এই 140 কোটি দেশ ভারতবাসীর মধ্যে কে কাকে কি করবে, দেশের বিরুদ্ধে কথা বলে, তাই দাঁড়িয়ে কামি নেবো নাকি? তার সেরকম অভিযোগ থাকলে কাউন্সিলরকে বলুক না। পাড়ার মধ্যে একটা অরাজকতা তৈরি করছে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন কি আপনি? তাকে অন্য ওয়ার্ড থেকে বিতাড়িত করেছে, আমার ওয়ার্ডে এসে ও এখানে ঘাঁটি গেড়েছে, অবৈধ সম্পর্কের জড়িত ছিল সে, তার বাড়ি বিক্রি করেছে, পাড়ার মধ্যে নোংরামি করছে। তিনি কোন জায়গায় যুক্ত আছে আমি বলতে পারবো, পোস্ট অফিসে দালালি করছে, সে কোন দালালি করছে, কার সাথে কি লেনদেন আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কে কাকে ঢিল মারবে। হ্যাঁ, এটা দুঃখজনক। আমি সবাইকে হাত জোর করে বলছি, যারা দেশের বিরুদ্ধে বলছে, দেশের নাগরিকদের বলছি, আপনারা অন্যায়কে হাতে তুলে নেবেন না। এ সমস্ত দেশদ্রোহীর বিরুদ্ধে থানায় কমপ্লেন করুন। পুলিশ প্রশাসনকে বলছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা আছে তারা বলছি, দেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি, প্রধানমন্ত্রীকে বলছি, এই সমস্ত দেশের দেশদ্রোহীকে পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা নিক। আপনারা অযথা আইন হাতে তুলে নেবেন না।
পুলিশকে কমপ্লেন করবে। আপনার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ উঠছে সব ভিত্তি। দেখুন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি করবে? আমি কি আমার হয়তো ওর মাথা খারাপ না